예, 안녕하십니까. 이번 시간에는 파리의 그 노트르담 성당 그 복원에 관한 것을 좀 다뤄볼 텐데, 우선 사진 석장을 우선 살펴볼 때고, 그 다음에 계속해서 사진 설명들을 좀 해볼 텐데요. 사진으로 복원과 그 다음에 복원 기념식, 복원 기념 미사 이런 것들을 좀 살펴볼 텐데, 우선은 사진 세 장은 좀 이게 글자가 잘 안 보입니다만 제가 대신 읽어보면요. 노트르담 Cathedral Paris reopened this weekend. 이번 주말에 문을 다시 열었다는 겁니다. 노트르 성당이요. 다시 reopen했어요. More than 5 years after a devastating fire. 대형 화재가 발생하고 5년이 지난 시점에 드디어 문을 열었다. 하여튼 세네강 바로 옆에 노트르담 성당이 복원된 모습이고요. 그다음에 The 2019 blaze significantly damaged the Gothic medieval cathedral. 2019년에 화재가 발생했습니다. 그래서 이 고틱 스타일의 중세 시대의 cathedral, 이 성당을 상당히 파괴했죠. Significantly damaged, including its wood and lead roofing and its famed spire. 이건 본문에 나옵니다. 2019년에 화재가 이렇게 발생했었다. 다음에 the restoration cost hundreds of millions of dollars. 글자가 잘 안 보입니다. And involved about 2,000 workers and artisans, including carpenters, stone cutters, and gold leaf decorators. 이것도 본문에 나오니까요. 이런 여러 사람들의 노력으로 이거 복원이 다 됐다 이거고요. Now a centuries-old cornerstone of European culture and faith is reborn. 이 수백 년 된 유럽 문화와 유럽 그 신앙, 유럽 문화와 그 다음에 유럽 신앙은 아니고 그냥 신앙의, 크리스천 신앙의 코너스톤, 그래 초석이 is reborn, 다시 탄생했다. 노트르담 성당이 다시 탄생했다. 그리고는 이제 PDF 파일로 돌아가서 필기를 하면서 자세히 좀 살펴보겠습니다. 노트르담 reopens photos. 노트르담 Cathedral in Paris reopened this weekend. 이 cathedral이 이번 주말에 문을 다시 열었습니다. More than 5 years after a devastating fire. devastating 하면 완전히 파괴해버리는, 완전히 파괴해버리는 화재가 발생하고 5년이 지난 시점인 이번 주말에 문을 다시 열었습니다. The 2019 blaze는 이제 아주 큰 화재를 말이죠. 2019년 대형 화재가 significantly damaged the Gothic medieval, 이 중세의 이 교회를요 심각하게 파손시켰다는 거죠. wood and lead, 이걸 lead라고 했죠. 납이요, lead가 아니고 목재와 납으로 되어 있는 roofing은 집합명사로 그 지붕들이란 말입니다. 이 파괴된 게 목재와 납으로 만들어진 이 지붕 자재들 and its famed spire. famed는 famous하고 똑같습니다. 유명한 spire 하면 첨탑이라고 그러죠. 그 유명한 첨탑 포함해서요. The restoration cost hundreds of dollars, millions of dollars. The restoration, 주어가 삼진단수인데 동사 그때 s 안 붙이면 이거 과거임을 알 수 있죠. 이 복원 사업은요, 복원 프로젝트는요, 수억 달러의 비용을 발생시켰다. 과거입니다. And involved somebody. 그리고 누구를 관여시켰다. 여기에는 2,000명의 workers and artisans. 근로자들하고 장인들이 2,000명 이상이 여기 개입을 했고요. including carpenters, 목수, stone cutters, 석공하면 되겠죠. and gold leaf decorators. gold leaf 또는 gold foil decorators. 금박 입히는 그런 장인들이요. Now a centuries old cornerstone of European culture and faith. 유럽 문화와 신앙의 수백 년 전 이 초석이 is reborn, 다시 탄생했다는 거죠. Heads of state, 국가 수반들, religious leaders, 종교 지도자들, and other dignitaries, 그리고 다른 귀빈들, attended ceremonies, 의식들, 여러 가지 행사들에 참여했습니다. Over the weekend, 지난 주말 동안에 걸쳐서 that marked the reopening of Notre Dame Cathedral. that의 선행사는 주말이 아니고 그 앞에 있는 세리머니겠죠. 이 의식들이 리오프닝을 기념했습니다. 리오프닝을 나타냈는데 노트르담 성당의 리오프닝을 나타낸 그런 기념식에 참석을 했는데요. 이 노트르담 성당은 one of the world's most recognizable monuments. 전 세계에서 가장 그 인식할 수 있는 기념물이니까 가장 유명하다는 겁니다. 가장 잘 알려진
기념물 중에 하나다 이거죠. People from all over the world were eagerly awaiting. 전 세계에서 온 사람들이 간절히 기다리고 있었습니다. await하고 wait하고는 어떻게 다르냐면 wait은 for가 있어야 되고요. wait은 자동사이므로 그 뒤에 for라는 전사가 있어야 되고 await은 타동사니까 바로 오지요. 기다리다가 wait for가 있고 wait, await이 있고 둘 다 똑같습니다. 전 세계에서 온 사람들이 열렬히 간절히 기다렸는데 this celebration, 이 축하 행사를요. which came, 이 행사가 이루어졌는데 as France is mired, 뭐 하는 동안에 프랑스가 지금 늪에 빠져 있죠. 늪에요. 늪에라는 명사에서 나온 거죠. 늪에 빠져 있어요. political turmoil, 정치적인 격변 속에 총리가 불신임 당해가지고 쫓겨난 마당이니까요. Here's a selection of photographs. 여기에 엄선한 사진들, 비디오들 있다. Leading up to. Leading up to는 무엇에 앞선이라는 말입니다. 어떤 기간 개념인데요. Reopening weekend. 이번 Reopening weekend에 앞선 사진들과 비디오, 그 다음에 during. 그리고 이 주말 동안에, 주말 앞선 시간 동안에, 그 다음에 주말 동안에 그런 사진들하고 비디오들이 여기에 있다. 그래가지고 이거요 성직자들인 것 같죠. 옷을 보면 priests gathered on Sunday. 그 사제들이 성당 용어를 그대로 쓰겠습니다. 사제들이 모여 있습니다. 일요일날 for an evening mass, 저녁 미사를 위해서 at the restored Cathedral of Notre Dame in Paris, 이 복원된 성당에서요. which members of the public were able to attend. 그것을요 일반 대중들이, public은 집합명사입니다. 그래서 이거요, 청중들 하고 싶으면 그냥 the general public, 일반 대중 해도 되지만 the general public 또는 the public 해도 되지만 members of 이걸 보태도 되겠죠. 그래서 이거 일반 대중들입니다. 일반인들이 were able to attend, 참석할 수 있었습니다. attend의 목적어가 이 미사지요. by reservation, 예약을 통해서 일반인들도 참석할 수 있었다는 겁니다. 다음에요. The evening service at Notre Dame, 여기서 서비스는 메시지죠. 저녁 미사가요. marked the second Sunday of Advent. 무엇을 기념했다 이건데 저녁 미사가 두 번째 일요일이에요. Advent는 시작이라는 말이고 시작 뭐 도착 그런 뜻이 있겠죠. Advent가요. 그래서 하여튼 성당에서는 천주교에서는 대림 2주라고 그러는데 대림 그 예수님이 오시는 것을 재림을 기다린다는 겁니다. 재림을 대기한다는, 기다린다는 거예요. 그리고 이 교회 달력으로는 지금 이 12월이 연말이 아니고 연초입니다. 연초. 그래서 Second Sunday of Advent는 두 가지 뜻을 가지고 있어요. 그 새해가 시작되고 두 번째 일요일이다 라는 뜻도 있고, 그 예수님의 재림을, 성탄을 기다리는 그 특이한 준비기간의 두 번째 일요일입니다 라는 뜻도 있고요. And continue the weekend celebrations. 그리고 mark the second Sunday and continue the weekend celebrations. 그리고 계속했다. 이 주말에 이 축하 행사들을 of the Cathedral's restoration, 이 성당의 복원의 주말 축하 행사들을 계속했다. After the horrific 2019 blaze는 아까 말했지만 대형 화재, horrific은 끔찍한이라는 형용사죠. 끔찍한 2019년 대형 화재 뒤에. 그래서 어떻게 된 거냐면 continued의 주어는요, evening service네요. 이 저녁 미사가 이거 대림 2주를 기념하면서 동시에 주말 행사를 계속했다 이겁니다. 주말 행사의 계속을 알리는 서막이었다 이거죠. 그 토요일날 저녁 미사가요. A view from on high of the cathedral's 6:30 p.m. mass on Sunday. 일요일날 오후 6시 30분 미사가 있었는데 이 미사 때 이 위에서 본 광경입니다. 그때 from on high of, 이건 뭔가 크게 잘못했겠죠. 그래서 on high가 아니고 above 하셔요. above of. 이 성당의 미사 위에서 찍은 사진이다 이겁니다. 위에서 본 미사 on high가 아니고 above of the cathedral 이렇게 해야 되겠죠. Events in the coming week,
이 다가오는 주, 그러니까 서양에서는요, 일요일 날 일주일이 시작합니다. 그러니까 어제 시작한 거죠. 어제서부터 다가오는 이번 토요일까지, 오늘 월요일에 한국 시간으로, 근데 일요일 날 일주일이 이미 시작됐습니다. 일요일부터 이번 주 토요일까지의 여러 그 행사들이, build는 그 네임, 이름이 붙여졌다는 겁니다. 이름이. 뭐라고 붙여졌냐면, as a rebirth, 재탄생이 되죠. of the Centuries Old Church. 수백 년 된 이 교회의 재탄생으로 여러 행사들이 그 이름이 붙여졌습니다. 다음에 계속해서 사진들을 좀 간단하게 살펴보겠습니다. 그 웬만하면 그냥 영어 단어 그대로 쓰기도 하고요. About 2,500 할 수도 있고 2,500 할 수도 있죠. About 2,500 tickets were made available. 2,500개의 티켓들이 이용 가능하게 만들어졌다. To members of the public, 일반 대중들에게 2,500장 for the Sunday evening service. 일요일날 저녁 미사요. 저녁 미사는 일반인들이 참가할 수 있었습니다. Playing the organ on Sunday night. 그래서 일요일날 저녁에 이 저녁 미사에서 이제 오르간을 플레이하는데, the grand organ consists of, 구성된다는 거죠. thousands of pipes, 수천 개의 파이프들로 구성되는데, some of them, 그것들 중에 이거요, 웬만하면 with를 갖다 놓는 게 좋습니다. with 생략도 되긴 하지만 문어체에서는 with some of them, 그 수천 개의 파이프들 중에 일부는요, 32 feet tall, 9.75m나 그렇게 높습니다. 키가요. 이 파이프의 키가. 다음에 the weekend festivities, 이 주말 동안의 여러 축하 행사들은 were broadcast, 방송되었다. live, 생방송으로 on French television, 프렌치 텔레비전에서 to reach, 도달하기 위해서 far beyond the participants, 참석자들을 훨씬 넘어서서 able to attend in person, 직접 참석할 수 있는 이 한 2,500명인가요? 그 청중 훨씬 넘어서서 전 세계 청중에게, 시청자들에게 도달하기 위해서 TV로 생방송되었다는 거죠. Many people gathered outside. 많은 사람들이 노트르담 바깥에 모였습니다. 왜? To get a first-hand look at, 직접적인 그런 그 모습을 포착하기 위해서요. At the speed restoration. look at입니다. 무엇을 직접적으로 포착하기 위해서냐면 그 신속한 복원 작업에 대한 first hand 하면 직접, 자기가 직접 그것을 살펴보는 겁니다. 직접적으로 살펴보기 위해서요. which involved, 이 복원 사업은 누구를 관여시켰니? about 2,000 artisans, 장인들하고 그 다음에 기타 근로자들을 관여시켰습니다. 그들을 개입시킨 거죠. 이 수리 작업에 참여시킨 겁니다. Visitors admired the restoration work. 흠모하답니다. 방문객들이 흠모하다. 흠모가 뭐냐 하면, 흠모는요, 존경하고 사랑하는 것, 그 두 가지가 합친 감정이 admire입니다. 이 복원 작업을요, 흠모했어요. During the evening service, 저녁 미사 중에 on Sunday, 일요일날 저녁 미사 중에, 그러니까 일반 청중들이, 일반 그 방문객들이죠. 일반 방문객 그냥 들어온 사람 아니고 다 예약해가지고 온 사람들이요. Sunday's events were both, 일요일날 열린 그런 여러 이벤트들은 둘 다였다. solemn, 엄숙하고, 그 다음에 history, 그리고 역사적이고, 둘 다였다. They included, 이 행사들은 무엇을 포함했느냐? Consecration Mass of the Altar. altar는 제단입니다. 그 신부님들이 미사를 드리는 제단이 있죠. 그걸 제대라고 그러죠. 제대. 성당에서는 군 제대 말고요. 제사를 지내는 대가, 그 플랫폼이 altar인데, 이 consecration은 성스럽게 만드는 겁니다. 축성이라고 그러죠. 그래서 이 제대 축성 미사를 포함했다는 겁니다. 아침에요. and evening mass. 그리고 저녁에 또 미사가 있었어요. The evening service was the first one open to the general public. 저녁 미사가 첫 번째 말하자면 festivity 행사였는데 일반 대중들에게 오픈된 첫 번째 행사였습니다. 일요일날 저녁 미사가, while the morning service, 일요일날 아침 미사는요, brought together, 누구를 데리고 왔니? Many officials and heads of state. 많은 관리들하고 그 다음에 국가 수반들을 데리고 왔어요. 네, 그래서 그 사람들은 아침 미사를 참석했다 이거죠.
Members of the clergy and visitors. clergy가 집합명사입니다. 성직자들이란 말이에요. 성직자들. 그러니까 캐톨릭 같으면 이제 뭐 신부, 주교, 뭐 대주교, 추기경, 교황 이런 것들 총칭해서 우리가 클러지라고 그러는데, 그래서 성직자들 그리고 방문자들 participate Sunday morning in, participate in 해야지, 그렇죠? 어디에 참석했냐면 일요일 아침에 the first mass, 첫 번째 미사요. in Notre Dame Cathedral, 노트르담 대성당에서의 첫 번째 미사, since it was restored, 이 대성당이 복원된 이후 첫 번째 미사에 참여했습니다. 여기가 질 바이든이죠. 질 바이든하고 폼이 유사한 소리, 매크롱 대통령의 부인입니다. 브리짓 마크롱, 프랑스의 first lady taking communion 하면 영성체를 하다지요. 영성체를 하다. during the morning mass, 아침 미사 중에. 그래서 다시 한번 보면 이거 그 밀빵을 조그만 거에 상징적인 걸 받아서 입 안에 넣고 그 영성체 하는 겁니다. 다음에요. presided over, 누구에서 주재된, 이 미사를 누가 주재했느냐? 아치비숍, 대주교죠. 로란 율릭, the mass. 이 주재된 이 미사는요, gathered, 누구를 모으게 한 겁니다. nearly 170 bishops, 거의 170명의 주교들을 모았어요. from around 전 세계로부터. 그래서 170명이 넘는 주교님들이 전 세계에서 몰려들어서 미사에 참여했다 이거죠. clergy members, clergy 아까 집합명사라고 그랬죠. 그래서 members를 붙여가지고 성직자들의 skullcaps, 그냥 skullcap 하면 됩니다. 이태리 말로는 주제토스라고 하는데 during the Sunday morning service, 일요일 아침 미사 때 자리를 떠났는데요. 그러니까 예를 들면 뭐 영성체를 하러 앞으로 나갔다든가 그래서 자리를 비우고 그 다음에 이 모자만 자기 좌석에 남아있는 광경입니다. 그러니까 일반 사제들은 안 쓰고 일반 신부들은 안 쓰고 주교 이상이 쓰지요. 추기경만 쓰던가요? 이 모자에 따라서 뭐 그 주교인지 추기경인지 구별이 되는데 잘 모르겠네요. 다음에요. procession of scores of procession, 행진입니다. 스쿼트는 수십이란 말이죠. 다즌스하고 똑같이 banners, 수십 개의 배너들의 행진입니다. 수십 개의 깃발들의 행진이에요. representing different Roman Catholic parishes throughout Paris. 파리 전역에 걸친 여러 그 Roman Catholic parishes 하니까 본당입니다. 파리 여러 본당에서의 그 각각의 깃발들을 들고 이제 들어오는 겁니다. 파리 전역에 걸쳐서요. 이 영안 사전에는 교구라고도 되는데 교구는 주로 다이어시스 하고요. 다이어시스. 이 교구에는 주교님이 있고 본당에는 이제 신부가 있습니다. 본당은 뭐 성당이란 말인데요. 성당이요. 성당들이 여러 개가 모여서 이제 한 교구를 구성하는데 우리나라 같으면 서울대교구. 서울이 하나의 교구입니다. 좀 큰 교구이니까 서울대교구 하지요. 그래서 파리 전역에 걸친 여러 교구들은 아닙니다. 이거 페르시스가 그냥 처치스란 말인데 여러 캐톨릭 그 본당에서 온 깃발들인데요. 깃발들의 행진. 다음에요. Firefighters made offerings. 소방관들이 offering을 했다 이건데 offering을 했다는 말은 뭐냐면 봉헌하답니다. 무엇을 바친 거예요. 그냥 흔히 일반적으로 교회에서 우리가 현찰을 바치죠. 현찰 바치게 하는데 그런데 이 경우에는 특별하게 뭐 다른 것을 바칠 수도 있어요. 그 뒤에를 우선 보면요. After service, 미사가 끝난 후에 소방관들이 특별하게 무엇인가를 봉헌을 했는데 standing ovation the day before, 그 전날 standing ovation 하면 모두 다 일어서서 박수를 보내는 거죠. 일어서서 박수를 보내는 게 뭡니까? 그거? 몽땅 다 일어서서 박수 보내는 거. 그 명칭이 있는데 showed, 그것이 뭘 보여줬냐면 appreciation of the firefighters, 소방관들에 대한 감사의 마음. 참석자들만이 전 세계인들의 이 소방관들에 대한 감사의 마음을 표시한 거죠. standing ovation. 모두 일어서서 박수를 친 거예요. 소방관들이 어떤 사람들이냐면 who helped save the cathedral. 이 cathedral을 구하는 데 도움을 준 사람들이죠. When a blaze erupted. 대형 화재가 화산이 폭발하듯 대형 화재가 폭발했을 때 in its roof.
이 대사원의 지붕에서 2019년에 그런데 불구덩이로 뛰어든 거죠. 소방관들이. 웬만하면 그냥 놔뒀을 텐데 하도 아끼는 마음이 지극하니까 뛰어들어서 구했습니다. 그래서 참석자들이 스탠딩 오베이션을 한 거죠. 모두 다 일어나서 박수를 쳤습니다. 하여튼 그런데 이 소방관들이 저녁 미사가 끝난 다음에 특별하게 무엇을 봉헌했는데 봉헌에는 여러 가지가 있습니다. 심지어 이 사람이 사인하는 것 같기도 한데 자신의 이름을 사인할 수도 있어요. 사인해가지고 뭔가 어디다 벽에다 좀 장식을 해놓는다든가 뭐 특히 기념할 만한 물건을 이 바구니에다 넣을 수도 있고요. 이 바구니에 자기 서명한 것을 넣을 수도 있고 여러 가지 방법으로 하여튼 자신의 성의를 표시하는 거죠. 다음에요. Construction of Notre Dame began in 1163 이렇게 읽어도 되죠. 1163 또는 1163 노트르담의 건축은 1163년에 시작했는데 The Portal of the Last Judgment The Last Judgment는 최후의 심판이죠. 최후의 심판의 포털, 이 현관, 최후의 심판의 모습이 그려진 최후의 심판의 모습이 이 위에가 최후의 심판인가 봐요. 최후의 심판의 모습이 그 조각된 이 정문 또는 현관은 워진스토어 설치되는데 on the cathedral's west facade 이 대성당의 서쪽 정면이요. face에서 보듯이 facade는 정면이란 말이죠. between 2020 and 2030 2020년과 2030년 사이에 이게 조각이 되었다는 거예요. 만들어졌다는 거예요. 이 포털이요. 네. 그래서 오늘 우리가 이렇게 아주 아름다운 광경을 보고 있다는 거고요. 예, 다음에 텔레비전 저널리스트 리포팅 near Notre Dame 텔레비전 그 기자들이 지금 노트르담 가까이서 보도하고 있고요. After the end of Saturday's reopening ceremony 예, 토요일 날 이거 리오프닝 행사가 끝나고 나서 성당 근처에서 지금 기자들이 보도를 하고 있다. 다음에요. 트럼프의 모습이 보이죠. The Archbishop of Paris 하면 대주교고요. 파리 대주교 로렌 율리크가 walking past 누구를 지나서 걸어가고 있냐면 Jill Biden, the First Lady of the United States, 미국의 First Lady고 그 다음에 President-elect Donald J. Trump, 대통령 당선인 트럼프, 그 다음에 Emmanuel Macron of France, at the end of the official reopening, 공식적인 reopening 세레모니가 끝난 뒤에 of the Notre Dame de Paris이요. 예, 그래서 대주교가 보이고 그 다음에 질 바이든은 안 보입니다. 머리카락만 보이죠. 질 바이든, 트럼프, 마크롱 그렇게 소개를 했는데요. 다음에 people in homes opposite Notre Dame, opposite 할 수도 있고 across from 할 수도 있어요. 미국 사람들은 보통 across from 해버립니다. 영국 사람은 간단하게 이제 영국 사람들은 opposite 해버리고 맞은편에 있는 노트르담 성당에서 길 건너 맞은편에 있는 주택에 사는 사람들은요 watch the ceremony 이 행사를 보았는데 주시에 쳐다봤는데 from their windows 그들의 창문에서 그냥 예약 없이 그냥 보는 거죠. 다음에요. 일론 머스크가 보이죠. 일론 머스크도 chief of Tesla and SpaceX의 CEO인데 attend the reopening ceremony inside Notre Dame. 노트르담 성당 안에서 리오프닝 행사에 참석했습니다. 다음에요. 이것은 이 행사 맨 초에 그 사진 설명이 안 나와 있지만은 이거 아치비숍 파리의 대주교일 겁니다. 그래가지고 이 성당 문을 두들기는 그런 제스처를 취해서 대사원의 문이 드디어 열리게 하는 그런 아주 짤막한 이벤트가 있었는데 그 광경입니다. 지금 이 성당문을 드디어 열어라 라는 신호를 보냅니다. 다음에 people in a restaurant near Notre Dame 근처에 있는 레스토랑에 있는 그런 사람들이 watch the reopening ceremony on television 텔레비전에서 중계되는 리오프닝 행사를 지금 보았습니다. 이렇게 텔레비전에서 중계되는 모습을 보았다 이거고요. 다음에 clergy members 성직자들은 during the ceremony 행사 중에 to mark its reopening 이 대성당의 노트르담 대성당의 리오프닝을 기념하기 위해서 이 개최되는 이 행사 중에 성직자들의 모습이다. 이건데 성직자들의 사진이 너무 시커멓게 나와서 잘 안 보이지만 다음에요.
Guests applauded firefighters. 그 게스트들이 박수를 보냈습니다. 소방관들, 그 다음에 레스큐 구조대원들, and builders, 그리고 건축사들, 건축에 관련된 근로자들이요. involved in the restoration, 이 복원에 관련된 소방관, 그 다음에 구조대원들, 그 다음에 또 그 다음에 건축 과정에서 참여했던 사람들한테 박수를 쳤다는 거죠. 그 다음에 President Volodymyr Zelensky of Ukraine Center 가운데 arriving at the cathedral 도착할 때의 모습입니다. zelensky 대통령. 다음에 노트르담 성당 모습이 제대로 보이죠. 거기다 이제 그 앞에 people outside the cathedral during the reopening ceremony. reopening ceremony 중에 성당 밖에 서 있는 사람들의 모습. 다음에요. Anne Hidalgo 누군데? Left 왼쪽에 있는 사람이 the mayor of Paris 파리의 시장입니다. 이 왼쪽에 서 있고요. President Macron and his wife 마크롱하고 부인이 이 사람들이 뭐하니 지금 waiting for people to arrive 사람들이 도착하기를 기다리고 있습니다. For the reopening ceremony 리오프닝 세레모니를 위해서 도착하기를 기다리고 있습니다. 그래서 이 성당 안에 들어와 가지고 성당 안에 들어와서 지금 대기하고 있는 것 같아요. 네, 그래서 성당문이 열리면서 이제 그 VIP들이 이제 들어오게 되겠죠. 다음에 The departing Prime Minister 미셸 바르니에 떠나는 총리요. 미셸 바르니에 그 맨 왼쪽입니다. 떠난다고 그러지만 사실은 이제 아우스트리아 축출된 총리입니다. 이거 한 일주일도 안 됐을 텐데 의회에서 불신당해서 쫓겨난 총리입니다. 그리고 his wife 이사벨 알마이어 부인이시고 왼쪽에 있고요. 그 다음에 to the right 구조가 어떻게 된 거냐면 전사구로 시작을 하고요. 그 다음에 동사가 자동사면 이런 어순의 도치가 가능합니다. 타동사면 안 되고요. 자동사, 비동사니까 전사구로 그 다음에 동사, 그 다음에 주어가 뒤에 와 있습니다. 주어가 길기 때문에 이렇게 도치시켰는데요. 그 다음에 to하고 on하고 어떻게 다르냐면 on은요 위치를 나타내고 to는요 방향을 나타내요. 이런 경우에 to the right을 많이 씁니다. on the right보다도요. 그 오른쪽에는 그러니까 이 두 양반의 지금 사실상 쫓겨나는 총리와 총리 부인의 오른쪽에는 누가 있느냐 이겁니다. 그러니까 이 두 양반이요. 이 두 양반을 누구냐라고 설명하는데 on the right보다도 to the right 하는 게 더 좋아요. 이 두 사람의 오른쪽 방향으로는 누가 있느냐 하면 the former French president, 전 프랑스 대통령 프랑스와 올란드 and his wife Julie Gayet, 올란드 대통령이라고 있었죠. 전 대통령 부부가 앉아있다 이거고요. 그 다음에 the scene outside Notre Dame Cathedral, 외부에서 찍은 사진이고요. 노트르담 성당 밖에서 찍은 사진이고, 그 다음에 the South Rose window, South Rose 창문입니다. 장미꽃 문양을 한 창문인 것 같아요. 장미꽃 문양을 한 창, and organ, 그리고 오르간이 있는데 어헤드부터 이 행사 전에 오르간은 여기 뭐 그 파이프들이 보이고 이 밑에 건반 있는 쪽은 잘 안 보이는데요. 다음에 bishops, 아까 보니까 빨간 모자 bishops, 그냥 bishops 주교님들이 그냥 빨간 모자 쓰고 있네요. sitting inside the cathedral, 그 성당 안에 지금 주교님들이 모자 쓰고 그냥 앉아 있는 광경이고요. 다음에 guests arriving for the reopening ceremony, 손님들이 도착하고 있다. 다음에 Mr. Trump arriving at the Elysee Palace in Paris, 파리의 엘리제 궁이요. 대통령 궁이죠. 대통령 관사입니다. 공관이다 이거죠. 우리 한남동 공관처럼 파리의 그 엘리제 궁에 트럼프가 도착하는데 to meet President Macron ahead of ceremony, 이 행사 전에 토요일 저녁 이거 그 리오프닝 세레머니 전에 엘리제 궁으로 가가지고 같이 아마 차를 타든가 뭐 해가지고 올 참이죠. 그리고 지금 뭐 하고 있냐 하면요. 트럼프는 특별하게 어떤 신념을 가지고 있냐면 악수할 때 굉장히 세게 하셔야 돼요. 서양 사람들은 어떻게 믿느냐 하면 전반적인 믿음인데 근데 트럼프 가면은 또 특별히 유별난데요. 악수할 때 힘없이 악수하는 사람하고는 친구하지 말으라고 그럽니다. 왜냐? 쉽게 배신한다는 거예요. 세게 악수해요. 세게. 그래서 세게 지금 악수하고 있습니다. 둘 다 나는 의리가 있는 인간이야. 의리의 사나이라고
상대방한테 지금 안심시키고 있습니다. A new baptistry at the cathedral was designed. 이거 세례란 말이죠. 그래서 세례용 물통이요. 이 성당에 새로운 물통. 누가 디자인한 거냐면 프렌치 아티스트 기욤 바르뎃이라는 사람이 디자인한 거다. 이거죠. 그다음에 police officers keeping watch. 경찰관들이 지금 그 감시를 하고 있는데 in a narrow street 골목에서 near Notre Dame to Paris Cathedral. 이건 노트르담 성당 가까이에서 골목에서 감시하고 있다. 다음에요. 이 광경은 volunteers placing leaflets. 자원봉사들이 이 리플렛들을 놓고 있어요. 언체에서 의자 위에다가 전단지들을 이 미사에 관한 행사에 관한 여러 가지 자료들을 갖다 놓고 있는 겁니다. Before the reopening 행사 전에 이 행사에 관한 그 자료들을 전단지들을 놓고 있다. place가 놓다니까요. Tight security for the area around Notre Dame. 노트르담 근방 그 구역에 대한 아주 엄격한 치안 그 조치가 이루어지고 있다는 겁니다. 경찰들이 많이 보이지요. Where 여기에서는요, police officers, journalists and others gathered on Saturday. 경찰관들, 언론인들, 그 다음에 기타 사람들이 토요일 날 모여들었습니다. 그 다음에 the cathedral was lit up. 노트르담 성당이요, 불이 환히 밝혀졌습니다. 금요일 날 밤에 as excitement and joy mounted. 이 흥분과 기쁨이 계속해서 올라가는 중에 이거요, mounted, increased, rose, 올라갔다는 겁니다. 흥분과 기쁨이 올라가는 중에 시간절로요, 올라가는 중에 노트르담이 전기가 이제 와서 환하게 밝혀진 거죠. 예, volunteers visitors, 방문객들이 모여들었습니다. flock는 새들이 모여들듯이 왕창 모여드는 걸 flock이라고 그러죠. The monument, 이 노트르담 성당이라는 이 기념적인 이 사원에 몰려들었습니다. In anticipation, 그 기대감을 안고요. 기대감을 안고 이쪽으로 몰려들었다. 그러니까 그 리오프닝 행사 전의 모습이겠죠. 다음에요. 노트르담 성당이 전면에서 보이는데 여기 텐트가 좀 쳐져 있는데 왜 그러냐 하면 preparations on the way. 준비 작업들이 진행되었다. 파리에서 for the reopening of the Notre Dame. 노트르담의 리오프닝을 위한 준비 작업들이 well before the weekend. 주말 훨씬 전에. 그래서 지난주 월요일이나 화요일에 찍었기 때문에 아직은 준비 작업하느라고 이제 텐트가 쳐져 있고 위에요. 그 투명 텐트지만 아직은 여기가 이 동네가 정리가 아직 안 된 모습이 왜 그러냐 하면 주말 훨씬 전에 찍은 사진이어서 그렇다 이거고요. 예, 수고했습니다. 여기까지입니다.